सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। तमाम अहले हिंदुस्तान को मेरे जानिब से और तमाम जितने भी अहले कौम हैं, तमाम एक एक हिंदुस्तानी का नाम लेकर सबको मैं सलाम व आदाब करता हूँ और इस बात पे मैं फख्र करता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं। और इस फ़ख्र पे हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा दादा अज़दाद व अकारीब को, हमारे जो बड़े थे वो गुजर गए, जो दुनिया से चले गए, वो हमारे लिए क्या करके गए। आज जो हम हिंदुस्तान में आज़ादी से हम जी रहे हैं, हिंदुस्तान में हम अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से गुजार रहे हैं, हम खुशहाली हैं आज, तो इसकी बदौलत कौन? आज हमारा वतन आज़ाद हुआ। आज क्या है, हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, किसी की ग़ुलामी नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या? ये आज़ादी कैसे मिली? तो हम जो है जश्न मना लेते हैं, आज़ादी मनाते हैं, चाहे 15 अगस्त मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, हर चीज़ हम मनाते हैं, लेकिन ये आने की वजह कौन थे? उनको हम भुला डाल के क्या है, हम सिर्फ झंडे को लहरा डाले, हम क्या है झंडे को सलाम कर डाले और झंडे को घर घर पे रख डाले। ये कमाल की बात नहीं, बल्कि झंडे को अगर रखना अपने दिल में रखे, सबको मिलाकर चलना हमारी आज़ादी है। हम सब के साथ रहना ये हमारी आज़ादी है। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, हम एक दूसरे के साथ मिलाप से चलना ये हमारी आज़ादी है। हम किसी को ऊंच नहीं समझ सकते, हम सब एक हिंदुस्तानी, हम इंडियन क्या है, सब एक हैं, एक ही क्या है, एक ही इस पे चलने वाले, एक ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, एक ही क्या है, सब मिलकर रहने की हमारी क्या है आदत बन गई है। हम क्या है किसी के गुलाम नहीं है, किसी की क्या है किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि हम क्या है हमारा जो हिंदुस्तान आज़ादी का दिन है, हम क्या है खुशी खुशी क्या है अपने झंडे को, अपने क्या है इस परचम को लहराते हैं और खुशी की क्या है उम्मीदें दिलाते हैं कि हम आज क्या है आज़ाद हैं, हम खुश हैं, हम क्या हमारे पर किसी के दबाव नहीं है, हम क्या है खुले आम से जी रहे हैं। इसकी बदौलत क्या है, क्या है कई उलमा की शहीद इसके अंदर हो गई है, कई उलमा की क्या कुर्बानियाँ इसके अंदर हैं। शामली के मैदान से पूछो कि उलमा ने क्या कुर्बानी की है। हम क्या है, हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, क्या है नेहरू जी को याद करते हैं, ऐसे कई बात क्या है बहुत सारे क्या है उनको याद करते हैं। लेकिन बाबा अम्बेडकर की क्या है वाक़यात को देखो, उन्होंने क्या है इस देश के खातिर, इस वतन के खातिर क्या क्या कुर्बानी की। इसी तरह से क्या है हजरत क्या है मौलाना महमूद हसन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके हजरत क्या इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम को 2-3 नामों से नहीं कुर्बानी हो गई, 2-3 नामों के 2-3 लोगों के 2-3-10 आदमियों के नामों से क्या है हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि कई कौमों ने, कई क्या है हिंदू मुस्लिम कई सिख ऐसे कई सारे लोगों ने इस वतन के लिए खातिर अपने जानों को कुर्बान कर दिया, इस वतन की मिट्टी के खातिर अपने लहू को कुर्बान कर दिया। जब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब जाकर हम क्या आज मैं और आप क्या हिंदुस्तान की जो आज़ादी में हम लड़ रहे हैं, आज़ादी में हम जी रहे हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक हम क्या है इस हिंदुस्तान की मिट्टी के खातिर इस मिट्टी से मोहब्बत करते रहेंगे, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस हिंदुस्तान को, तो सबसे पहले हमारे गर्दने हमारे लहू को हम कुर्बान करेंगे। हम क्या इस वतन से पहले से मोहब्बत है, हमारी आखिरी सांस तक इस वतन से मोहब्बत रहेगी। हम इस हिंदुस्तान की खातिर जी रहे हैं। जितना हमारी मोहब्बत अपने क्या अपने आज़ो अब्दा से, अपने माँ बाप से, जितने से रिश्तेदारों से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत हमें रिश्तेदारों से इस दिन के इस हिंदुस्तान की हमें मोहब्बत करते हैं, जितनी इस्लाम की हम कदर करते हैं, इसी तरह से इस हिंदुस्तान की हम इज्जत करते हैं। हमारा जितना हक है आपका उतना हक है, जितना आप इसके अंदर हकदार समझते हम भी हकदार, हम भी अपने आप को समझते हैं। इस वास्ते कि हिंदुस्तान है, यहाँ सब क्या है हिंदू भाई हैं, किसी कोई के क्या है अपना गैर नहीं है। ये हिंदुस्तान क्या है, मज़हब क्या है, आपस में बैर रखना। हिंदुस्तान मज़हब क्या है, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में हम बैर रखकर हम हिंदुस्तान में सब एक कर चलेंगे, इंशाअल्लाह चलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ఈరోజు భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు స్వతంత్రతగా బ్రతకాలని, వారి యొక్క ఆకాంక్షలకు ఎక్కడ కానీ ఏ రకమైన విధానాల్లో కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ కానీ ఏ విధమైన సంబంధాలు ఏ విధంగా లేక వాళ్ళు సస్యశ్యామలంగా వాళ్ళు స్వతంత్రులై ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భారతదేశాన్ని నమ్ముకున్న భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క పౌరుడు స్వేచ్ఛా స్వతంత్రంలో బ్రతకాలని ఆనాటి మహాత్మా గాంధీ గారు బ్రిటిష్ తెల్లతొరలతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో పోరాడి ఈరోజు భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని తెచ్చి దాదాపు 76 సంవత్సరాలు సంపూర్ణంగా పూర్తి చేస్తున్న ఒక సందర్భం ఇది. అలా ఈరోజు ఇందిరానగర్ జరుగుతున్న పౌరాణ అధ్యక్షంలో ఈరోజు
స్వతంత్రానికి నిలువెత్తు రూపంగా ఆయన చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అయితే ఏమున్నాయి, ఆ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటూ తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే కాదు, తనకు తెలిసిన వాళ్ళు తనకు తెలియని వాళ్ళని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అమేకం చేసుకుంటూ ఎంతో మందిని చైతన్యపరుచుకుంటూ రేపు భవిష్యత్తులో ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా ఆ యొక్క సేవా కార్యక్రమంలో సంపూర్ణతగా తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందించి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే దిశలో ఈ యొక్క మౌలానా గారు ప్రతి ఒక్క సేవా కార్యక్రమంలోనూ తన వంతు సహాయ సహకారాలన్నీ ముందుకు నడుస్తున్నాడు. అంతేకాదు ఈరోజు ఈ యొక్క భారతదేశ సంబంధించి స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఇక్కడ ఒక ఫ్లాగ్ ఎగేసి, అలాగే ఆ యొక్క పావురం అయితే ఏ యొక్క రెక్కలైతే ఎగేసుకుంటూ పోతుందో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా తన స్వేచ్ఛ స్వతంత్రంలో తన యొక్క రెక్కలు ఎగేసుకుంటూ ముందుకు నడిచే విధంగా ఉండాలనే యొక్క భావనతో అటువంటి ఆలోచన విధానాలు కలగాలంటే అది కేవలం సమాజం పైన అవగాహన ఉండాలా, సమాజంలో మనం ముందుకు నడవాలా, సమాజంలో పాటు మన యొక్క పౌరుల్ని కూడా మనం ముందుకు నడిపించే బాధ్యత ఆయన తీసుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ రోజు ఇంతటి ఘనమైన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయడానికి నిదర్శనం అవుతుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా మాలాంటి వాళ్ళని కూడా మమ్మల్ని కూడా అందులో పాలు పంచుకునే విధంగా అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందించుకొని మేము కూడా ఇక్కడికి రావడం మాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మమ్మల్ని అంతా కూడా ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇక్కడ జనాన్ని అక్కడ తరలించి వారి యొక్క చైతన్యపరిచే విధంగా మౌలానా గారు ఎంతో ముందుకు పోతున్నారు. ముందు ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఇటువంటి సేవాలో ముందు ఉండి ఇంకా జన సమీకరణ చేసి ఇక జనాలని అంతా కూడా చైతన్యపరిచే విధంగా ఆయన కృషి చేస్తారనేసి నా పూర్తి నమ్మకంగా నేను ఈ రకంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా సరే ఒక సేవా కార్యక్రమం చేయాలంటే మనసు ఉండాలా. ఆ మనసు ఉండాలంటే తన యొక్క ఆలోచన విధానం కరెక్ట్గా ఉండాలా, సమాజాన్ని తెలిసి ఉండాలా, సమాజాన్ని నడిచి ఉండాలా, సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడిని తన హక్కును చేర్చుకునే తత్వం ఉండాలా. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క మనిషిని చైతన్యపరచాలనే యొక్క గొప్ప ఆలోచన ఉండాలంటే ఆ యొక్క ఆలోచన కలిగి ఉన్న మౌలానా గారికి మరోసారి నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రజలందరికీ, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు 76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఇక్కడ అందరూ అన్నతమ్ముల్లా కలిసి ఎంతో స్వతంత్రతతో అందరూ ప్రేమాభిమానాలతో జెండా ఎగురవేసి ఉండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇందాక మన మౌలానా గారు చెప్పినట్లు సారే జహాన్ సే అచ్చా హిందూ సితా హమారా అంటే అందరూ అన్నతమ్ముల్లా కలిసి ఉండి అందరూ వాళ్ళ ఒక ప్రేమాభిమానాన్ని పంచుకుంటూ వాళ్ళల్లో ఉండే సమస్యలను కానివ్వండి అందరితోనూ ప్రేమాభిమానాలతో ఉండే ఒకే ఒక దేశం మన భారతదేశం. ఇంతటి స్వతంత్రత కలిగిన దేశం మీరు ఎక్కడా కూడా చూడలేరు. అటువంటి మన దేశంలో అందరూ ఇట్లా కులాభిమానాలు లేకుండా అందరూ కలిసి మలసి ఉండడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం. అందరిలో సోదర భావాలు ఉండి అందరిలోనూ మంచి యొక్క ఉద్దేశాలు వాళ్ళ భావోద్వేగాలని పంచుకుంటూ అందరూ ముందుకు వెళ్ళడం, ఇలాంటివన్నీ కొంతమంది చీడపురుగుల వల్ల చాలా ఇవి వస్తున్నాయి. అయినా కూడా అట్లాంటివి ఏమీ కాకుండా మన దేశ భద్రతకు కానివ్వండి, మన సమాజానికి కానివ్వండి ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా మొట్టమొదటిగా మనం అందరూ ముందుండి మన వల్ల ఎంత సహాయం చేయగలుగుతామో చేసి కావాలంటే మన ప్రాణ త్యాగాలను కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అందరినీ ఆ ఉద్దేశాలు కలిగించేట్లుగా మాట్లాడడం, మౌలానా గారు మాట్లాడడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. అట్లా ప్రతి వ్యక్తిలోనూ మన సమాజం పట్ల ఉండే అవగాహనను పెంచి అందరిలోనూ భావోద్వేగాలు వాళ్ళ యొక్క అభిమానాలను అన్నిటినీ కలిసికట్టుగా తీసుకొని పోవడం చాలా ఆనందకరం. ఇట్లాంటివి మరెన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలి, అందరినీ ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయాలి, అందరూ కలిసి సభ్య సమాజాన్ని నిర్మించాలని కోరుకుంటూ జై